والعبد عبدك، وأنت الله الرؤوف الرحيم. اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد كله، ولك الملك كله، بيدك الخير كله، وإليك يرجع الأمر كله، علانيته وسره. لك الحمد إنك على كل شيء قدير. اللهم لك الحمد كله، ولك الملك كله، بيدك الخير كله، وإليك يرجع الأمر كله، علانيته وسره. لك الحمد إنك على كل شيء قدير. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين، وله الكبرياء في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم، وهو الله لا إله إلا هو، له الحمد في الأولى والآخرة، وله الحكم وإليه ترجعون. ألف لام ميم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، وعنت الوجوه للحي القيوم، وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. اللهم إنا نسألك بأننا نشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على سيدنا محمد وأنزله المقعد المقرب عندك يوم القيامة. جزى الله عنا محمدا بما هو أهله. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبنا ورحمتك أرجى عندنا من أعمالنا. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. اللهم اغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تجعلنا فتنة للذين ظلموا فتنة للظالمين. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم اكفناهم بما شئت. اللهم اكفناهم بما شئت. اللهم اكفناهم بما شئت. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب.
ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم عافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم ألهمنا مراشد أمورنا وأعذنا من شرور نفوسنا ومن سيئات أعمالنا يا أرحم الراحمين. اللهم أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، فإنك إن تكلنا إلى أنفسنا تكلنا إلى ضعف وعورة وذنب وخطيئة يا أرحم الراحمين. اللهم يا أرحم الراحمين. اللهم إننا ضعفاء فقض في رضاك ضعفنا وخذ إلى الخير بنواصينا واجعل الإسلام منتهى رضائنا. اللهم اشرح صدورنا للإسلام. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. اللهم اجعلنا هداة مهديين غير ضالين ولا مضلين. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم إن نواصينا وجوارحنا بيدك لم تملكنا منها شيئا، فإذا فعلت ذلك بنا فكن أنت ولينا واهدنا إلى سواء السبيل. اللهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن سهلا إذا شئت. لا إله إلا الله الحليم الكريم. سبحان الله رب العرش العظيم والحمد لله رب العالمين. نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم. لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته يا أرحم الراحمين. اللهم لا ولا هما إلا فرجته ولا كربا إلا نفسته ولا مرضا إلا شفيته وعافيته ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها وأنت خير من زكاها. أنت وليها ومولاها. اللهم ارزق بنا في تيسير كل عسير، فإن تيسير كل عسير عليك يسير. ونسألك اليسر والمعافاة في الدنيا والآخرة. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تحمل به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأبصارنا وأسماعنا وقوتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا. اللهم اجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا. اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا. اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا. اللهم ارحمنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا.
ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا يا أرحم الراحمين. أنت أرحم الراحمين، أنت أرحم الراحمين، أنت أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا حنان يا منان، يا حنان يا منان، يا بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وعاجله ما علمنا منه ما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وعاجله ما علمنا منه ما لم نعلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اے اللہ ہماری زندگی کے گناہ ہمیں معاف فرما. اے اللہ ہمارا گناہگار خطاکار سیاہ. اے اللہ مدد کے پابند اے اللہ قدم قدم ساتھی ساتھی گنا. اے اللہ اپنے رؤوف الرحیم، اے اللہ اپنے غفور الرحیم আমাদের গুনাহকে মাফ করে দেন. আল্লাহ আল্লাহ আমাদের মা-বোনদের গুনাহকে মাফ করে দেন. আল্লাহ সমস্ত মুসলমান নর নারীকে মাফ করে দেন. আল্লাহ সমস্ত মুসলমান নর নারীকে মাফ করে দেন. আল্লাহ সমস্ত মুসলমান নর নারীকে মাফ করে দেন. আল্লাহ যারা আপনার কলমা পড়ছে আল্লাহ করে মাফ করে দেন. আল্লাহ যারা আপনাকে আল্লাহ আপনাকে মাহবুব বলে স্বীকার করে তারা মাফ করে দেন. আল্লাহ যারা মাফ করে দেন, আপনার নবীকে নবী বলে স্বীকার করতে মাফ করে দেন. আল্লাহ যে ময়দানে মাফ করে দেন, আল্লাহ আজকে এই ময়দানে মাফ করে দেন. আল্লাহ আমাদের সব গুনাহকে মাফ করে দিয়া আল্লাহ আমাদেরকে পাক সাফ করে দেন. আল্লাহ আগামীতে আমরা তওবা করতেছি. আল্লাহ আগামীতে আল্লাহ আপনার নাফরমানি করবো না. আল্লাহ আপনার নাফরমানি করবো না. আল্লাহ আপনার নাফরমানি করবো না. আমরা তওবা করতেছি. আমাদের সমস্ত গুনাহকে আপনি মাফ করে দেন. আল্লাহ আল্লাহ সাহাবা ওয়ালা ঈমান ইয়াকিন আমাদেরকে নসিব করে দেন. আল্লাহ ঈমানের হাকিকত ও কামাল নসিব করে দেন. ঈমানের হাকিকত ও কামাল নসিব করে দেন. আল্লাহ ঈমানি গুণাবলী আমাদেরকে নসিব করে দেন. আল্লাহ তাকওয়া নসিব করে দেন. আল্লাহ সবর শুকর নসিব করে দেন. আল্লাহ ঈমানের সমস্ত সিফাত আর গুণাবলী আমাদেরকে নসিব করে দেন. আল্লাহ আমাদের দিলগুলিকে পাক করে দেন. আল্লাহ আমাদের দিলগুলিকে পাক করে দেন. আল্লাহ কুফর ও শিরক থেকে পাক করে দেন. আল্লাহ সমস্ত মুসলমানের আল্লাহ খারাপি থেকে আমাদের দিলকে পাক করে দেন. আল্লাহ আমাদের দিলকে আল্লাহ সমস্ত হিংসা বিদ্বেষ মুক্ত করে দেন. আল্লাহ আমাদের দিলকে সাহাবাদের দিলের মতো পাক সাফ দিল বানায় দেন. আল্লাহ পাক সাফ দিল বানায় দেন. আল্লাহ পাক সাফ দিল বানায় দেন আমাদেরকে. আল্লাহ ইমানি গুণাবলী আমাদেরকে নসিব করে দেন. আল্লাহ ইমানের সঙ্গে মওত নসিব করে দেন. আল্লাহ বেঈমানি মওত থেকে হিফাজত করেন. আল্লাহ বেঈমানি মওত থেকে হিফাজত করেন. আল্লাহ বেঈমানি মওত থেকে হেফাজত করেন. আল্লাহ আল্লাহ ইমানের সঙ্গে মওত নসিব করেন. আল্লাহ মওতের পরবর্তী জীবন আল্লাহ বরকতময় করে দেন. আল্লাহ বরকতময় করে দেন. আল্লাহ বরকতময় করে দেন. আল্লাহ আল্লাহ সুন্নতের উপরে চলার শখ নসিব করে দেন. আল্লাহ হুজুর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সুন্নাত আমাদের জিন্দেগিতে আল্লাহ আপনি আমাদেরকে দান করে দেন. আল্লাহ সুন্নতের অনুসরণে আমাদের জিন্দেগি চলে এই তৌফিক আপনি আমাদেরকে নসিব করে দেন. আল্লাহ হর কাজের মধ্যে আমরা সুন্নতকে অনুসরণ করি. আল্লাহ খালি নামাজ ইবাদত নয়. আল্লাহ ঘর সংসার খাওয়া দাওয়া ঘুম জাগ্রত হওয়া আল্লাহ কামাই রোজগার সমস্ত কাজ আমাদের সুন্নত মোতাবেক করে দেন. আল্লাহ সুন্নতের শখ এরকম নসিব করে দেন. আল্লাহ যেরকম সাহাবায়ে কেরাম হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নত তালাশ করতেন, আল্লাহ আমাদেরকে এরকম সুন্নত তালাশ করনে वाला বানায় দেন. আল্লাহ আপনার নবীর সুন্নত মোতাবেক জিন্দেগি যাপনের তৌফিক নসিব করে দেন.
वाली नमाज नसीब करे दें। अल्लाह खुशी वाली नमाज नसीब करे दें। अल्लाह अपना रिजा वाली नमाज नसीब करे दें। अल्लाह वे इल्म नसीब करे दें। अल्लाह जे इल्म करा अल्लाह अपने सुन्नत शरीयत रूप पे चला जाए। अल्लाह वे इल्म नसीब करे दें। इल्मेर शौक और आग्रह আমাদের দিলের ভিতরে পয়দা করে দেন। আল্লাহ এই ইলমের আগ্রহ পয়দা করে দেন যে ইলম আপনি আসমান থেকে নামাইছেন। আল্লাহ সমগ্র মানব জাতির হিদায়াতের জন্য নামাইছেন। আল্লাহ আমরা ওই ইলম ছাড়া কোন কোন ইলমের মধ্যে আল্লাহ আমাদের জিন্দগি নষ্ট করতেছি। আল্লাহ আমাদেরকে ইলমের আল্লাহ ইলম নসিব করে দেন। আল্লাহ ইলমের হিদায়াত নসিব করে দেন। আল্লাহ জিক্র ধ্যান নসিব করে দেন। আল্লাহ জিক্র ধ্যান নসিব করে দেন। আল্লাহ সমস্ত ধ্যান দিল থেকে বের করা আল্লাহ আপনার ধ্যান আমাদের দিলের মধ্যে জমায়ে দেন। আল্লাহ আপনার ফিকির আমাদের দিলের ভিতরে পয়দা করে দেন। আমাদের মধ্যে আখিরাতের ফিকির পয়দা করে দেন। আল্লাহ দুনিয়ার ফিকির কমায় দিয়া আল্লাহ আখিরাতের ফিকিরকে আপনি বানায় দেন। আল্লাহ আখিরাতের ফিকির আমাদের বানায় দেন। আল্লাহ কবর আমাদের সুন্দর করে দেন। কবরের আযাব থেকে হেফাজত করেন। আল্লাহ কবরের আযাব থেকে হেফাজত করেন। আল্লাহ কবরটি নিকটবর্তী। আল্লাহ কবরটি নিকটবর্তী। আল্লাহ এই কবর থেকে আমরা গাফিল হয়ে আছি। আল্লাহ এই কবরের ফিকির আমাদের নসিব করেন। আল্লাহ এই কবরের জন্য তৈরি নসিব করে দেন। আল্লাহ কবরের আযাব থেকে আমাদের হেফাজত করেন। আল্লাহ কিয়ামতের আযাব থেকে হেফাজত করেন। আল্লাহ কিয়ামতের আযাব থেকে আমাদের হেফাজত করেন। আপনার আরশের ছায়া নসিব করে দেন। আল্লাহ আপনার নবীর হাউজের পানি নসিব করে দেন। আল্লাহ হিসাব আমাদের আসান করে দেন। বিনা হিসেবে জান্নাত দিয়ে দেন। আল্লাহ কি আসবে যাবে আপনার কি ক্ষতি হবে? আল্লাহ আমাদের হিসাব দিয়ে আপনার কি লাভ হবে? আল্লাহ আমাদেরকে বিনা হিসেবে আল্লাহ জান্নাত নসিব করে দেন। ফুলসিরাত বিজলির মধ্যে পার করে দেন। আল্লাহ আমাদের আখিরাতকে সুন্দর করে দেন। আল্লাহ আমাদের আখিরাতকে সুন্দর করে দেন। আল্লাহ দুনিয়াকেও সুন্দর করে দেন। আখিরাতকেও সুন্দর করে দেন। আল্লাহ দুনিয়া থেকে আখিরাতকে উত্তম বানায় দেন। আল্লাহ দুনিয়া থেকে আখিরাতকে উত্তম বানায় দেন। আল্লাহ ইসলাম আর ইসলামের আনসারকে সাহায্য করেন। আল্লাহ কুফর ও শিরককে সলিল করে দেন। আল্লাহ কুফর ও শিরককে বেকুবত করে দেন। আল্লাহ তাদেরকে দুর্বল করে দেন আর তাদেরকে খতম করে দেন। আল্লাহ ইসলাম আর ইসলামের মদদগার সাহায্যকারী আল্লাহ তাদেরকে সাহায্য করেন। আল্লাহ তাদেরকে সাহায্য করেন। আল্লাহ আল্লাহ আপনার জিক্র ধ্যান আমাদেরকে নসিব করে দেন। আল্লাহ হুসনে আখলাক আমাদেরকে নসিব করে দেন। আল্লাহ হুসনে আখলাক নসিব করে দেন। আল্লাহ আমাদের আখলাককে সুন্দর করে দেন। আমাদের চারিত্রিক গুণাবলী সুন্দর সুন্দর গুণাবলী আমাদেরকে নসিব করে দেন। আল্লাহ আমাদের আখলাককে সুন্দর করে দেন। আল্লাহ বদ আখলাকি আমাদের থেকে দূর করে দেন। আল্লাহ খারাপ অভ্যাস খারাপ জিনিস আল্লাহ আমাদের ভিতর থেকে দূর করে দেন। আল্লাহ হুসনে আখলাক আমাদেরকে নসিব করে দেন। আল্লাহ সমস্ত ভালো গুণ আমাদের ভিতরে নসিব করে দেন। আল্লাহ সমস্ত খারাপ দোষ আল্লাহ এগুলি সব আমাদের ভিতর থেকে বাইর করে দেন। আল্লাহ সমস্ত মুসলমানের জান মাল আবরু ইজ্জতের হেফাজত করেন। আল্লাহ সমস্ত মুসলমানের সারা বিশ্বে সমস্ত মুসলমানের এই দেশে খাস করে সমস্ত মুসলমানের জান মাল আবরু ইজ্জতের হেফাজত করেন। আল্লাহ জান মাল আবরু ইজ্জতের হেফাজত করেন। আল্লাহ জান মাল আবরু ইজ্জতের হেফাজত করেন। আল্লাহ মুলকের হেফাজত করেন। মুসলমান মুলকের হেফাজত করেন। বিশেষ করে এই মুলকের মুসলমান মুলকের হেফাজত করেন। আল্লাহ সব রকমের দুশ্মনী থেকে হেফাজত করেন। সব রকমের শত্রু থেকে হেফাজত করেন। আল্লাহ আপনার হেফাজতই যথেষ্ট। আল্লাহ আপনার দৃষ্টি সর্বদা আল্লাহ জাগ্রত। আল্লাহ আপনি যদি হেফাজত করেন আল্লাহ কারো সাহায্য নাই কোনো ক্ষতি করে। আল্লাহ আপনি হেফাজত করেন। আল্লাহ এই দেশের হেফাজত করেন। দেশবাসীদের হেফাজত করেন। আল্লাহ মুসলমানের ঈমান আমাল আখলাকের হেফাজত করেন। আল্লাহ মুসলমানের ঈমানের হেফাজত করেন। আল্লাহ মুসলমানের ঈমানের হেফাজত করেন। দুশমনরা আল্লাহ তাদেরকে ঈমান হারা করার জন্য
আল্লাহ সব রকম চেষ্টা তদবির চালাচ্ছে, আল্লাহ এই সমস্ত চেষ্টা তদবিরকে ব্যর্থ করে দেন। আল্লাহ ইমানের হেফাজত করেন, মুসলমানের ইমানের হেফাজত করেন, আল্লাহ মুসলমানের আমালের হেফাজত করেন, মুসলমানের আখলাকের হেফাজত করেন, আল্লাহ মুসলমানের আখলাকের হেফাজত করেন, आपस में उल्फत मोहब्बत कायम करें, अल्लाह इत्तेफाक व इत्तेहाद कायम करें, अल्लाह इत्तेहाद व इत्तेफाक कायम कर दें, अल्लाह आपस भाई भाई बनाए दें, अल्लाह आपस भाई भाई बनाए दें, अल्लाह आपस भाई भाई बनाए दें, अल्लाह दुश्मनी शत्रुता खत्म कर दें, मारामारी हानाहानी झगड़ा विवाद खत्म कर दें, अल्लाह इखलास दौलत नसीब कर दें, अल्लाह अपनी আমাদের উপর রাজি হয়ে যান, আমাদেরকে আপনার উপরে রাজি করে দেন, আল্লাহ আপনার রিজাওয়ালি জিন্দগি নসিব করে দেন, ইখলাসের দৌলত নসিব করে দেন, दुनिया तलबी खुदगर्जी रियाकारी के माफ कर दें, अल्लाह दावत वाला काम के पूरा आलम में जिंदा करें, अल्लाह एक काम के अल्लाह पूरा आलम में जिंदा कर दें, अल्लाह पूरा आलम के काजों पे समस्त मुसलमान के एक काजों पे मुजतमे कर दें, अल्लाह एक काजे समस्त रुकावट के दूर कर दें, अल्लाह समस्त बाधा विपत्ति के दूर कर दें, আপনার কুদরত অসীম, আল্লাহ আপনি আপনার কুদরত দিয়া সমস্ত রুকাওয়াট আর বাধাকে দূর করে দেন, আল্লাহ हर শরীরের শারারত থেকে হেফাজত করেন, আল্লাহ हर ফিতনার ফিতনা থেকে হেফাজত করেন, আল্লাহ এই কামকে হেফাজত করেন, কাম করने वालाদেরকে হেফাজত করেন, আল্লাহ কামের মারাকিজগুলিকে হেফাজত করেন, আল্লাহ কামের মারাকিজগুলিকে হেফাজত করেন, গায়বী তাইদ শামিল হাল ফরমান, আল্লাহ কদম কদমে নুসরত ফরমান, अल्लाह सहूलत युसर मामला फरमान, अल्लाह फजल करम मामला फरमान, अल्लाह आफियत मामला फरमान, अल्लाह যারা আমাদের কাছে দোয়ার জন্য বলছে লিখছে আশা করছে, আল্লাহ তাদের সমস্ত জায়গ হাজাতকে পুরা ফরমান, আল্লাহ পরেশান হালদের পরেশানিকে দূর ফরমান, আল্লাহ বিমারদেরকে শিফায়ে কামিলা আজলা নসিব ফরমান, আল্লাহ যারা করজে আটকা আছে তাদের গায়েব থেকে করজ দেয় সুরত পয়দা ফরমান, हक मुकदमा अटका से खलासी नसीब फरमान, अल्लाह बे औलाद के नेक औलाद नसीब फरमान, बेरोजगार के हलाल रोजगार नसीब फरमान, अल्लाह बेरोजगार के हलाल रोजगार नसीब फरमान, अल्लाह बेशादीशुदा छिले मेয়েদের शादीर इंतजाम फरमान, अल्लाह हमारे दुआ के अपना मेहरबानी द्वारा कबूल फरमान। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। শেষ হলো আখিরি মোনাজাতের মাধ্যমে এবারের প্রথম পর্বের প্রথম ধাপের যে ইজতেমা সেটি শেষ হলো আখিরি মোনাজাতের মাধ্যমে, এবং এখন কিন্তু মুসল্লি যারা রয়েছেন, এখানকার যারা অংশগ্রহণকারী যারা রয়েছেন, তারা তাদের যে নিজ গন্তব্যে সেই নিজ গন্তব্যে ফেরার পালা। অর্থাৎ এখন যে এই যে 3 দিন এখানে টানা 3 দিন তারা মেহনত করেছেন দিনের জন্য, সৃষ্টিকর্তা রাজি খুশির জন্য, কল্যাণের জন্য, সেই মেহনত এখন কাজে লাগানোর সময়। অর্থাৎ প্রত্যেকেই তারা এখন নিজ নিজ যে গন্তব্য সেই গন্তব্যে তারা চলে যাবেন। এবং এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এখন আসলে মানুষের যে স্রোত, মানুষের যেই স্রোত, সেই স্রোত তার নিজ নিজ যে গন্তব্য সেই গন্তব্যের দিকে এখন ধাবিত হবে। অর্থাৎ সবাই যে দিনই সফর, সেই দিনই সফরের জন্য এখন প্রস্তুতি নেবেন। অর্থাৎ সবাই যে নিয়ত করবেন যে তারা যে চিল্লায় যাবেন, বিভিন্ন মেয়াদের যে চিল্লা আছে সেই চিল্লায় যাবেন, সেই চিল্লা যাওয়ার জন্য এখন তারা একেবারে তাদের যে মালসামাল রয়েছে সব কিছু নিয়ে তারা বেরিয়ে পড়বেন। আবার কেউ কেউ তাদের নিজ ঘরে ফিরে যাবেন এবং কেউ কেউ তাদের নিজ গন্তব্যে সেই নিজ গন্তব্যে ফিরে যাবেন। এখান থেকে বলা হচ্ছে যে এই যে তারা অর্জিত যে শিক্ষা গ্রহণ করলেন, এই 3 দিন তারা এখানে মেহনত করলেন, দিনের জন্য থাকলেন এবং বিভিন্ন ধরনের কোরআন এবং হাদিস থেকে ঈমান আমলের যে বয়ান তারা শুনলেন, এই বক্তব্য শোনার মাধ্যমে তারা সমাজে এটি প্রভাব ফেলবেন, সমাজে এটি তারা কাজে লাগাবেন। আমরা দেখেছি যে সকাল 9:10 আখিরি মোনাজাত শুরু হয়। মোনাজাত পরিচালনা করেন মাওলানা জুবায়ের সাহেব এবং তিনি একজন শীর্ষ মুরব্বী, তাবলিগ জামাতের একজন শীর্ষ মুরব্বী, এবং মাওলানা জুবায়ের
বলা যায় যে প্রায় আধা ঘন্টার যে মোনাজাত সে মোনাজাত পরিচালিত হয়। প্রথমে তিনি আরবিতে দোয়া করেন এবং পরে বাংলায় তিনি মোনাজাত পরিচালনা করেন। মোনাজাতের প্রথমার্ধে তিনি নানাভাবে সৃষ্টিকর্তার কাছে ক্ষমা চেয়েছেন, সৃষ্টিকর্তার অনুগ্রহ লাভের আশা করেছেন এবং রহমত চেয়েছেন, সৃষ্টিকর্তা যেন আমাদের প্রতি রহমত করেন, কল্যাণ বর্ষণ করেন আমাদেরকে, আমরা যে প্রতিনিয়ত পাপ করে চলেছি সেই ক্ষমা তিনি চেয়েছেন। এবং এই প্রায় আধা ঘন্টার এই মোনাজাতে দেশ ও জাতির কল্যাণ কামনা করা হয়েছে, কল্যাণ কামনা করা হচ্ছে ব্যক্তি জীবনের জন্য, পারিবারিক জীবনের জন্য, সামাজিক জীবনের জন্য। এভাবে কিন্তু বলা যায় যে প্রায় আধা ঘন্টার যে মোনাজাত সে মোনাজাত পরিচালিত হয়েছে। মোনাজাত শেষ হয়েছে কিছুক্ষণ আগে শেষ হয়েছে এবং এই মোনাজাত শেষ হওয়ার পরে এখন মানুষ তাদের যে গন্তব্য সেই গন্তব্যের দিকে ফিরে যাবেন। তো সব মিলিয়ে বলা যায় যে এখন যে এই যে মোনাজাত শেষ হলো, মোনাজাত শেষ হয়ে এখন গন্তব্যের দিকে তারা যাচ্ছেন। এতক্ষণ ঠিক যে মোনাজাতের সময় কিন্তু যানবাহন চলাচল সীমিত ছিল, অর্থাৎ বন্ধ ছিল। এখন যানবাহন চলাচল সচল হয়ে যাবে এবং মানুষ নিজ নিজ গন্তব্যে ফিরে যাবে। তো এই ছিল টঙ্গীর বিশ্ব ইজতেমা থেকে আমার হাতে সব শেষ। সরাসরি যুক্ত ছিলাম বিশ্ব ইজতেমা ময়দানে।